इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे हो तुसीं ते मैं बलदीप सिंह लैके हाज़र हाँ। पंजाब डिबेट गलबात करांगे पंजाब के मसलियां दी और सियासी मसलियां दी। जिस मसले की अज गलबात करनी है वो है जो दो अज पंजाब कांग्रेस के विधायक मौजूदा विधायक ने जिहड़े माझे तो वो कांग्रेस छड्ड के भाजपा दे विच गए ने। जी हाँ, मैं नाम लै रहा फतेह जंग सिंह बाजवा और दूसरे बलविंदर सिंह लाडी। सो कांग्रेस नूं झटका जरूर लग्या और भाजपा दे विच शामिल होए ने। वड्डी गल यह है कि मौजूदा विधायक सन दोनों और वो छड्ड के भाजपा दे विच शामिल होए ने। तो हुण सवाल कई तरह के खड़े हुंदे ने जदों भाजपा दे विच इन्हां दी शमूलीयत हुंदी है कि भाजपा जोड़ तोड़ की राजनीति दे विच लगी है। जो बंगाल दे विच भाजपा कर रही सी कि उही हुण जिहड़ा वो पंजाब दे विच भी कीता जा रहा। होर भी कई कई तरीके दे सवाल ने जिस तरीके नाल के जो अकाली दल और कांग्रेस ਲਈ क्योंकि पिछले दिनी अकाली दल ਦੇ भी ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ और होर भी जलंधर कैंट के हल्का इंचार्ज भी सी ਜਿਹੜੇ अकाली दल ਦੇ ਉਹ भी जाके जो भाजपा ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल ਹੁੰਦੇ ਨੇ। लगातार एक पार्टी बदलण ਦਾ सिलसिला जारी है। इस तो पहला राणा गुरमीत सोढी पंजाब के कैबिनेट साबका कैबिनेट मंत्री रहे ने। राणा गुरमीत सिंह सोढी वो भी ਜਿਹੜੇ ਨੇ भाजपा ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल होए ने। तो लगातार कोशिशां भाजपा कर रही है, खास तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह जिस वेले कांग्रेस तो अलग होंदे ने तो उस तो बाद पंजाब लोग कांग्रेस होंद दे विच आउंदी है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं कि 2022 दियां विधान सभा चोणां ने वो भाजपा पंजाब लोक कांग्रेस और संयुक्त अकाली दल, जी हाँ सुखदेव सिंह ढींडसा का संयुक्त अकाली दल है वो रल के लड़ेगा। सो जोड़ तोड़ की राजनीति जारी है पर इस दे विच वड्डा सवाल यही है कि जिहड़ियां कांग्रेस और श्रोमणी अकाली दल है उसनूं भाजपा की एंट्री नाल किन्ना क नुकसान हो रहा, क्योंकि आगू तो उन्होंने लगातार जिहड़े ने भाजपा दे विच शामिल होए ने। दूजा सवाल ये उठता है कि ठीक है आगू शामिल जरूर हो रहे हैं पर की सियासी आगुआं की भरोसे योग्यता खत्म नहीं हो रही इस दे नाल, क्योंकि विचारधारा भी कोई चीज़ होंदी है। अगर तुसी किसी पार्टी नाल लंबे समय तो जुड़े हुए हो और फिर उस तो बाद तुसी पार्टी बदल लेने हो तो की एक रात दे विच जां कुछ समय दे विच तुहाडी विचारधारा जिहड़ी है वो बदल जाती है, क्योंकि भाजपा की विचारधारा अपनी है, कांग्रेस की विचारधारा अपनी है, श्रोमणी अकाली दल की विचारधारा अपनी है। फैडरलिज्म की लड़ाई लड़ता रहा है श्रोमणी अकाली दल हमेशा। तो कि जदों आगू पार्टियां बदलते हैं तो विचारधारा उस दे नाल प्रभावित नहीं हुंदी, या फिर कह लीए कि पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस ही सारा कुछ हुंदी है, सहूलत की राजनीति ही सारा कुछ हुंदी है, जो कि हुण इन्हां चोणां दे विच देखण नूं भी मिल रहा, नज़र भी आ रहा। लगातार जिहड़े सियासी आगू ने वो पार्टियां बदल रहे हैं। और इस दे विच जो सब तो अहम गल देखण वाली ये है कि 2017 तो पहलां जिहड़ियां चोणां हुंदियां सी तां दो पार्टियां ही अहम हुंदियां सी, कांग्रेस और श्रोमणी अकाली दल। कांग्रेस और श्रोमणी अकाली दल ते बीजेपी का गठजोड़ हुंदा सी और 2017 दे विच ये गिणती वधी और तीन धिरां सामने आ गईयां, श्रोमणी अकाली दल ते बीजेपी का गठजोड़, इस दे नाल ही कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी सामने आ जाती है। और 2022 की इलैक्शन बड़ी दिलचस्प हो चली है, क्योंकि मोटे तौर पर आप गिन लीए तो 5 तो वध धड़े जिहड़े ने वो बन चुके हैं। हले तक 5 धड़े तो बन ही चुके हैं ना, श्रोमणी अकाली दल, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इस दे नाल ही पंजाब लोक कांग्रेस, बीजेपी, इस दे नाल ही जिहड़ा किसान भी अपनी पार्टी लैके आए ने, संयुक्त समाज मोर्चा। सो ये सारे धड़े इन्नी पोलिटिकल कॉन्सनट्रेशन पंजाब नूं बेहतरी वाल लैके जाएगी या नहीं लैके जाएगी, अपने आप दे सवाल है। और इस डिबेट दे विच चर्चा करांगे, गलबात करांगे। फिलहाल मैं तुहानूं जो अज शामिल होए फतेह जंग सिंह बाजवा भाजपा दे विच तुहानूं एक बार वो सुना देने कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने की कुछ किया। सबने देखा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, उनकी पार्टी, आदरणीय ढींडसा साहब की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने बैठ करके कल गठबंधन होगा उसकी घोषणा आप सबके सामने की थी। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में अनेक वरिष्ठ लोग आए और मुझे आज अत्यंत प्रसन्नता और मैं स्वागत करता हूं कि आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के परिवार में एक ऐसा नाम जिनके परिवार को लेकर के पूरे पंजाब में एक बहुत बड़ी श्रद्धा है, आतंकवाद से लड़ाई के समय में जिनके परिवार ने बहुत बड़ा योगदान किया है, आदरणीय सतनाम सिंह बाजवा साहब,
जो पंजाब की राजनीति में और पंजाब के समाज में अपने आप में एक अपने नाम से पहचाने वाले और परिवार के नाम से पहचाने वाले व्यक्ति थे, उनके पुत्र और कादियां के वर्तमान विधायक श्री फतेह जंग सिंह जी बाजवा भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हुए। आदरणीय सतनाम सिंह बाजवा साहब ने आतंकवाद से लड़ते हुए अपनी शहादत, अपनी कुर्बानी इस देश के लिए दी थी। ऐसा शहीदों का परिवार आज कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी के आपसी विग्रह, वहां की लड़ाई, वहां पर उपजी हुई परिस्थितियों, सरकार और नेतृत्व में जिस तरह की खींचतान है, उस सब से व्यथित होकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आस्था और विश्वास व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हुए। मैं इनका बहुत सारा स्वागत करता हूं। ਸੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖਾਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਮਰਦੀਪ ਰਾਜਨ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ SS ਚੰਨੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਫਾਰੂਕ ਰੇਂਜੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। तमाम ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ स्वागत करदा। सो पहला मैं रिएक्शन है जिहड़ा वो कांग्रेस तो लेना चाहूँगा। गौरव संधू जी साडे नाल जुड़े हुए ने। संधू साहब किवें देखदे हो, दो मौजूदा सिटिंग विधायक ने जिहड़े कांग्रेस के विधायक ने, वो छड्ड के जिहड़े ने भाजपा ज्वाइन कर लैंदे ने, कांग्रेस इस नूं सैटबैक तरीके नाल देखदी है या किवें इस नूं जो देखदी हैगी है पूरी? संधू साहब ने लगता संपर्क नहीं हो पा रहा। आप इनसे ये सवाल कर रहे हैं? संधू साहब तो तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आज आप सिद्धू साहब को कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैंने लगता मेरी आवाज संधू साहब तक नहीं पहुंच रही है। राजनीतिक माहर साडे नाल जुड़े हुए ने, फारूक रेंजू जुड़े हुए ने। फारूक साहब, पार्टियां जो चोणां आउंदियां ने तां जो आगू हुंदे ने, किते ना किते एक पार्टी छड्ड के दूजी पार्टी नूं ज्वाइन जरूर करते हैं, पर इस दे नाल तुहानूं नहीं लगता कि जो भरोसेयोगता हुंदी है, एक वचनबद्धता हुंदी है या विचारधारा हुंदी है किसी भी आगू की, किसी भी पार्टी की, वो किते ना किते उसदे उपर सवाल जरूर खड़े देखिए, मैं आपको ये बताऊं, सही बात है। अब मैं शुरू करूं आपके सवाल का जवाब? तुसी प्रोसीड करो। हाँ, देखिए, जहां तक पंजाब का ताल्लुक है, एक बहुत ही अहम रियासत है, और जो कश्मीर है, कश्मीर का भी इसका पंजाब का इम्पैक्ट पड़ता है, और जो वहां इसकी जो सोच है पंजाब की, इसको आप देखेंगे कि कश्मीर में भी कुछ ऐसे अनासिर होते हैं जो इसकी पॉजिटिव सोच भी लेते हैं और नेगेटिव सोच भी लेते हैं। और जहां तक हमने अगर हिस्ट्री आप देखे, अगर जिन दिनों गोल्डन टेम्पल में भिंद्रवाला जी का राइज हुआ, अगर आप देखेंगे, तारीख आपके सामने, हिस्ट्री आपके सामने है, यहाँ के सर्विंग चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को कैसे अलाउ किया गया उनसे मिलने के लिए, और उन्होंने जो ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ उससे पहले क्यों उनके साथ मुलाकात की। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये कौन सी पॉलिटिक्स कांग्रेस खेल रही थी, क्योंकि इंदिरा गांधी जी के कहने पर वो वहां पे गए थे। तो अगर ये क्वेश्चंस है तो कांग्रेस का रोल हमने देखा, कांग्रेस का एक अजीब गरीब रोल रहा है। कांग्रेस कहते हैं कि जनाब हम जी क्रिमिनलिज्म के खिलाफ है, क्रिमिनल पॉलिटिक्स के खिलाफ है, हिंदुत्व के खिलाफ है, पंजाब के खालिस्तान के खिलाफ है। लेकिन अगर उनका रोल आप देखें, पहुंच रही है। हाँ, मैं सुन रहा हूं जी। मेरा टॉपिक जो आज का है वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर है, जो आज पंजाब के दो जो नेता हैं कांग्रेस के, वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जो कांग्रेस की ड्यूअल ये सोच रही है कि न वो इधर के हैं न उधर के हैं, तो उसकी वजह से जो उनका कार्डर है वो जबरदस्त मुंतशिर हुआ है।
वो इतना मुंतशिर हुआ है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिसको वो कहते थे कि कांग्रेस का एक बहुत बड़ा आइडल है, एक सिर्फ वही एक रियासत जीत सका। जब यहाँ पे चारों तरफ ये भाजपा या बीजेपी या मोदी साहब की वेव थी, एक ही शख्स जो उसको रोक सका वो था कैप्टन अमरिंदर सिंह। लेकिन जब तक कांग्रेस की आइडियोलॉजी में कोई प्रॉब्लम न रही हो, वो क्यों खीमे में गए भाजपा के खीमे में? इसका मतलब है उन्होंने ये छोड़ दिया कि ये ड्यूअल पॉलिटिक्स। इसी तरह जो आज लोगों ने ज्वाइन किया, आप किसी से भी सवाल करें, अगर उनमें से कोई आज आपके चैनल पर भी है, वो ये कहेगा कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, वो क्या चाहते हैं। अब गुलाम नबी आजाद आप देख लीजिए, गुलाम नबी आजाद इस वक्त हर जगह जा रहे हैं, कश्मीर के कोने कोने में, और एज ए रिबेलियन एक अलग इज्तिमा कर रहे हैं, और उसमें ज्यादा लोग होते हैं बनस्बती उसके जो ऑफिशियल कांग्रेस है उनका। जो ऑफिशियल कांग्रेस है उसमें 4-5 लोग होते हैं, लेकिन जो रिबेल कांग्रेस होती है उसमें से हजारों लोग होते हैं। जो चिनाब में आप जाए, डोडा में जाए, सो इसका मतलब है कांग्रेस ने सिर्फ पंजाब में, हर जगह मुंतशिर है। और जो आज रिजल्ट उसका निकला कि एक बहुत बड़ा हिस्सा कांग्रेस का बीजेपी के खेमे में आया पंजाब में, इसका मतलब है कि पंजाब आने वाले दिनों में डायरेक्टली इस अलायंस में जा रहा है, तो इसका इम्पैक्ट मेरे ख्याल में यूपी इलेक्शन में भी रहेगा। और अगर डिलिमिटेशन वालों ने जस्टिस की और अच्छी तरह डिलिमिटेशन की, नॉन पॉलिटिकल बेसिस पे लोगों से मिले, तो जम्मू कश्मीर में भी एक पॉजिटिव चेंज हो सकती है। ठीक है फारूक जी, आपने अपनी बात रखी है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੋ ਆਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ? ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਢੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਲਾਡੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਵੀ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਹੁਣ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਔਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਲਾਡੀ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਜੀ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਆਏ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਆਇਆ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਪਰਪੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਜਾਂ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ, ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਔਰ ਧੀ ਤਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਫਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ। ਔਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀ, ਔਰ ਬੜੇ ਭੱਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਲਾ ਕਮਾਨ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੇਧ ਹੈ। ਔਰ 2022 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡਾਰਾ ਪਏਗਾ, ਖਿਲਰਨਗੇ ਇਹ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੈਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਊਮਿਲੀਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟਿੰਗ ਵਜ਼ੀਰ ਜਾਂ MLA ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਘੁੱਟਣ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੜੂੰਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ ਫਤਿਹ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਚ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਆ, ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਫਤਿਹ ਜੰਗ, ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੜੂਗਾ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਦਰ ਨੇ ਘੁੱਟਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦ ਇਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿਖੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਸੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਕੱਲੇ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੁੱਟਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਹ ਖੜਦਾ ਹੈ, ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸਦੀ, ਉਸਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਥਾਪੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਾਦੀਆਂ 'ਚ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਔਰ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਰੈਲੀ 'ਚ ਕਿ ਫਤਿਹਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗਾ, ਔਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇਗਾ। ਅੱਜ ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੈਸਾ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ 35-36 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਐਕਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਲਾਰਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਿਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਨੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਸੁਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਨਾਨ ਸੀਰੀਅਸ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਇਸ ਖਿਲਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾ ਲਈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦੇ ਆਗੂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਬਲਿਕਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਚ ਕੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਵੀ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ, ਮੈਚੁਰਡ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੇ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਰੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੋਣੀ ਉਹ ਗਏ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ 4-5 ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, 4-5 ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਣੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ 4-5 ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਲਦੀਪ ਜੀ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਬੜਾ ਰੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ 80 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਧਿਆ
ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਸਦੂਤਾ ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਕਹਿ ਲੋ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਹਿ ਲੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਵੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਈਵਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਬਦਲਦੇ ਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਗੱਡ ਕੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਔਰ 3-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਐਸਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ। ਅਮਰਦੀਪ ਰਾਜਨ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਜਨ ਸਾਹਿਬ, 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਤਾਂ 5 ਧਿਰਾਂ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ 5 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੇ ਪੱਕੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਆਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਧਿਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, 700 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਤੱਕ ਲਵਾਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਨਾ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ। ਅਮਰਦੀਪ ਜੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਰ, 1 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਰਦਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਐਡੇ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਫੇਸਿਸ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਦੇ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਲ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੇਸਿਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸਿਸ ਤੋੜ ਲਓ ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗੜਗੜਾਉਣਾ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਰਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਭਰੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 14 ਸੀਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਪਰ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਗਰ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਚਲੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਊਂਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े हुए ने, सियासी माहर जुड़े ने, फारूक रेंजू। फारूक जी, 25 साल का गठबंधन रहा है जो श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में, और 3 खेती कानून आते हैं, खेती बाड़ी कानून, और उसके ऊपर जो ये गठबंधन टूट जाता है। अब जो कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब लोक कांग्रेस के जो हैं और संयुक्त अकाली दल जो गठजोड़ कर रहा है बीजेपी के साथ,
तो लोग भरोसा कैसे करें कि जो बीजेपी है वो इनके साथ पूरी तरीके से निभाएगी, क्योंकि एक 3 कानून जो आते हैं उसके ऊपर ही अगर गठबंधन टूट जाता है 25 साल का, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी की भरोसे वाली स्थिति है उसको डैमेज तो होता ही है। देखिए, आप एक बात पॉइंट जो आपका ये है, जो वहां पे अकाली दल जो रहे, जो कि बिल्कुल भाजपा के गठबंधन के साथी थे और बहुत ही क्लोज थे उनके, उनका जो दोनों का अगर आप देखें जो 1984 का राइट्स हुए उसमें दोनों की, बीजेपी की भी यही डिमांड रही और अकाली दल की भी यही डिमांड रही। जो उनके साथ 1984 में जो हुआ उसमें भी बहुत गलत हुआ और बहुत गलत रोल था कांग्रेस का। वहां पे कैप्टन अमरिंदर सिंह एक रॉन्ग पोजीशन पे थे जो 1984 को डिफेंड करना चाहते थे, जबकि ये दोनों पार्टियां ऑन अदर साइड थी। लेकिन आज कैप्टन अमरिंदर सिंह में एक जबरदस्त चेंज आई है और अगर आप अभी इंटरव्यू करेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह को और उनको बताएंगे 1984 के राइट्स के बारे में, वो वही जुबान बोलेंगे जो बीजेपी की जुबान रही है कि ऐसे लोगों को जिन्होंने वो राइट्स कराए और ह्यूमैनिटी पे जो दबा है, जो हमारे सारे इंडिया पर दबा है, तो उनको बाज़ाब्ता सजा मिलनी चाहिए, जो कि बहुत स्लोली मिली गई और वो जस्टिस नहीं दिया गया, सरदारों के साथ जस्टिस नहीं किया गया। आज दोनों इस वक्त बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह उस साइड है, जबकि अकाली दल ने अपना स्टैंड न्यूट्रलाइज किया। तो इसमें अकाली दल को मुझे लगा है कि पंजाब का मेरे ख्याल में फ्यूरी का सामना करना पड़ेगा और खास तौर पर जो उनके सरदारों के वोट है, सिख वोट, वो उनसे बिछड़ जाएंगे। ठीक है फारूक साहब। संधू साहब ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦੋ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਔਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਲੇ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੀਡਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਬਲਵਿੰਦਰ ਲਾਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। गौरव जी, आवाज आ रही है तो तक मेरी? हाँ जी, मैं सुन रहा हूं। गौरव संधू जी, लगता संधू साहब तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। मैं टैक्नीकल टीम ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫਾਲਟ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਕਰਨ। बीजेपी ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, बीजेपी ਜੋ SS ਚੰਨੀ ਜੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਫਾਰੂਕ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਭਰੋਸਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀ 3, ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਵੈਸਟ ਯੂਪੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਔਰ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ कन्विंस नहीं कर सके, और उन्होंने कहा कि मैं खुद झुक जाऊंगा, देश को नहीं झुकने दूंगा। सो उन्होंने एक बहुत बड़प्पन दिखाया आपका, इस करके उन्होंने कानून ये वापस लाए और अगे कमेटी बनाती कि ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਰਾਜਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਪਲਸ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ। 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ 21 ਐਮਐਲਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ 9 ਕੇ 10 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਦੇ ਟਾਇਲਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਦੇ ਟਾਇਲਟ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਨੇ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਹੁਣ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਣਗੇ। ਸੋ ਚਲੋ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਗੁੱਡ ਵਿਸ਼ੇਸ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਸਿਟੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਾਡਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਜਾਏ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਭਜਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਰੂਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉਹਦਾ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਵਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, 25 ਸਾਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਗਰ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਸੀਗਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਬੇਸ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਂਝ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹੀ ਸਾਂਝ ਚਾਹੇ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਚਾਹੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਰਾਈਟ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਆਪਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਲੀਜ਼ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਊਂਗਾ, ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦਊਂਗਾ। ਅਮਰਦੀਪ ਜੀ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਰਪਟ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਈਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁਣ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਜੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮਲਾਈ ਖਾਧੀ। ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਈਡੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਚਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਤਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਐਮਐਲਏ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੜਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਇਲਾਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਫਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਲੀਡਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਈਡੀ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਧਮਕਾਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਡਰ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਆਏਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਸੀਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਟ। ਮੈਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟਿਕਟ। ਹਾਂ, ਟਿਕਟ ਮਿਲਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣੀ ਇਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕਜੁੱਟ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਚਲੋ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨੇ, 1 ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਮਖਮ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਜਿਤਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਗੀਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤ ਸੋਚੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਏਡੇ ਤਗੜੇ ਲੀਡਰ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਅਮਰਦੀਪ ਜੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਅਮਰਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 21 ਐਮਐਲਏ ਤੁਹਾਡੇ 20 ਐਮਐਲਏ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਅੱਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ 49 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 17 ਚੋਂ 67 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਉੱਥੇ ਰੁਲਦੇ ਸੀ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 17 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਚੋਂ 62 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੁੱਟੂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਾਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੁੱਟੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਮਾਫੀਏ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਰਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਜੋ 10 ਰਹਿ ਜਾਣ, 5 ਰਹਿ ਜਾਣ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਰਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਂਗਾ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਈ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਆਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕੁਝ ਵੀ ਖੋ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਮਾਫੀਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਾਂ ਵੀ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਫੇਲ ਹੈ। ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਫੇਲ ਹੈ। ਉਹ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 60 ਮਹੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। 56 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਦਲਤਾ। ਹੁਣ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਉਹਦੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 56 ਮਹੀਨੇ ਸੋਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ, 90% ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲੇ ਗਾਏ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ, ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਰੋਲ ਕਚੋੜੇ 'ਚ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਉਰੇ ਥਾਪੀ ਖਰੜ ਹਲਕੇ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਕਰੀ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ 58 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲੀਡਰ ਰਹੇ।
ਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਜੇ ਉਹ ਮਾਫੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਪਟ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਫੀਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅੱਜ 58 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤਾਂ ਕਰਪਟ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ 56 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਿਆ। ਅਸਲ ਬਲਦੀਪ ਜੀ ਮੰਨੋ, ਬਲਦੀਪ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਬਲਦੀਪ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਸਤਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਚੁੜ ਜਗੇ ਕਿ ਉਹ ਉਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਧਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਂਤੜੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 58 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਗਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੋਲੀ ਸੋਲੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਵੀ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਟਰੈਕ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਵਰਕਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟਾ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਜ ਕੀ ਆਧਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਂਤੜੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਤ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਈ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ 2002 ਤੋਂ 2007 ਵਰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਈਡੀ ਕੋਲੇ ਫਾਈਲਾਂ ਸੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਈਡੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਛਾਪਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਡਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸੋ ਜੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੌਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਸਭ। ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਰਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਰ जुड़े हुए हैं साडे नाल, फारूक जी एक बात, अमरदीप जी आऊंगा मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। फारूक जी एक बात जानना चाहूंगा कि जो डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जितनी भी पार्टियां ज्यादा हों, क्या लोगों को उसका फायदा होता है कि आम जनता को उस चीज का फायदा होता है, या फिर पॉलिटिकल कंसंट्रेशन जो होती है? अब जैसे पंजाब में हालात बन चुके हैं कि 5 पार्टियां तो मुख्य तौर पर हो चुकी हैं, तो पॉलिटिकल कंसंट्रेशन का आम लोगों को फायदा होता है या फिर राजनीतिक वर्ग को फायदा होता है उसका? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया, क्योंकि हम सफर कर चुके हैं जम्मू कश्मीर में इसी बात का, क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी के नाम पर लोगों को ऐसी सिचुएशन क्रिएट किए गई कि लोग बाइकआउट करें डेमोक्रेसी का, ताकि एक छोटी सी मिनिस्क्यूल कॉन्स्टिट्यूंसी बना के एक छोटी सी परसेंटेज, एक पर्टिकुलर पार्टी जो वायलेंस को ही बढ़ावा देती थी, क्योंकि वायलेंस से लोग बाइकआउट करते थे, और जब लोग बाइकआउट करते थे तो रिप्रेजेंटेशन लोगों की नहीं जाती थी। तो मेरे ख्याल में हर एक डेमोक्रेसी का, और इसमें है ही, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जबरदस्त डेमोक्रेटिक है, और कोई भी शख्स अगर उसको 1 वोट भी आए, 2 वोट भी आए, वो इलेक्शन लड़ सकता है, ताकि वो साबित करे कि हर एक
इन्वॉल्व होता है एक डेमोक्रेटिक लाइन में। तो जितनी ज्यादा पार्टियां हों इतनी ज्यादा एक डेमोक्रेसी की फतह होती है। बाद में जो मेजॉरिटी में जीते वो जीते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहां पॉलिटिकल पार्टियों ने मोनोपोली बनाई है, जिसमें आपने यूपी में देखा अभी तक वो सीबीआई वाले वोट गिन रहे हैं। आप देखो तकरीबन 300-400 करोड़ ये कैश पड़ा हुआ। किस लिए था वो कैश? ये कैश था क्योंकि हर एक वोट को इन्होंने या तो शराब के ट्रकें जाकर उनको बेचा खरीदा जाता है, मनी पावर इस्तेमाल होता है, माफिया इस्तेमाल होता है, और जम्मू कश्मीर में खास तौर पर मिलिटेंसी के जो नाम पर पॉलिटिकल पार्टी या अपने प्रिंट प्रेस में बाइकाट की अपील के वोट छपाते हैं और इलाके वालों को उस इलाके में ग्रेनेड फेंकते हैं जहां वोट उनको नहीं चाहिए या जहां उनको खतरा होता है कि वोट आएंगे। इसलिए पार्टियां जितनी ज्यादा हो कितनी अच्छी बात है, उससे जो ये मसल पावर और जो वोट और मनी पावर वो खत्म होता है। जितने लोग आ जाए, वो मजहब के नाम पे आए, वो अपनी कम्युनिटी के नाम पे आए, वो कास्ट के नाम पर आए, वो रिजन के नाम पर आए, आने चाहिए। इट शुड बी एनकरेज्ड, इट हेल्प्स डेमोक्रेसी। ये क्या बोलती है कोई पार्टी, बोलती है जनाब वो क्यों बना और बन क्यों नहीं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि लोगों को उसका फायदा होता है। अमरदीप जी, तुसी जो रिएक्शन देना चाहते सीगे जो कांग्रेस के बुलारे दे ऊपर। केजरीवाल तब आया जब उसको मौका मिला और लोगों में जाने का, और बाज़ाब्ता दिल्ली में उसने दिखाया और शीला दीक्षित को हरा दिया। और इसीलिए अगर यहाँ ठीक है फारूक जी, आपका जो पॉइंट मेरे पास आ गया है, आपका कहना है कि ज्यादा पार्टियों का कहीं ना कहीं आवाम को फायदा होता है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अमरदीप जी, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਪਈਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ 5 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। जो तीजे दिन कैप्टन अमरिंदर सिंह मोदी दरबार च दरबार च जांदे सन दिल्ली, उन्हां तो अगलियां इंस्ट्रक्शनस लैण दे लई, ते जिहड़े सिद्धू साहब है ਇਹ ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੂਗੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਟਿਕਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਜਸਟ ਇੱਕ ਅਨਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਂਡ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ 4.5 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤਾ। ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਰਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਲੀਡਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਲਦੀਪ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਔਰ ਇੰਨੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਛੋਟੇਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ,
ਔਰ ਆਪਣਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਖਰੜ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਸੀਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰੇ ਅੱਛਾ ਮਾਰੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯਾਰ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰਦੀਪ ਜੀ ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਡਿਸੋਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਦੇ ਸੋਲੇ ਗਾਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਸੀ ਈਡੀ ਤੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਈਡੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਈਡੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖੌਫ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਈਡੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਈਡੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਆਣੇ ਜਾਂ ਕਹਿਣਾ। ਹੁਣ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਟਿਕਟ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਿਆ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ, ਯੂ ਵਿਲ ਕੰਟੈਸਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਸੇਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੁਲਿਸ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਏਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਐਮਐਲਏ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਖੁਣੋਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡਾ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ। 1 ਮਿੰਟ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਨੂੰ। 1 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬਾਅਦ ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਅਭਿਜੀਤ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ? ਫਿਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਖੈਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਤਮਾਮ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਮਰਦੀਪ ਰਾਜਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ SS ਚੰਨੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਰ ਫਾਰੂਕ ਰੇਂਜੂ। ਤਮਾਮ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਖਾਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਲੋਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ? ਔਰ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।